जीते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सो दान करे, अग ओग टरे इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं की कृपा फुन धाम परे, इन्हीं के प्रसाद सो विद्या लई, इन्हीं की कृपा सब शत्रु मरे, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोसे गरीब करोड़ परे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा दीवान इंडियाना दे इस खूबसूरत गुरुद्वारा साहिब विच दूर दराड्यों तुर के आए खालसा पंथ दी साजना दिवस दी याद नूं समर्पित ते अज जिन्हां हालातां चों कौम गुजर रही है उस दे लई साडे कोल किहड़े राह ने, किहड़ी विਉਂਤਬੰਦੀ असीं करिए, किहड़े यतन करिए। भाई गुरदास जी दे लफ्ज़ां विच किस उद्यम ते राज मिले, शत्रु ते सब होवे मीता। भाई भोला सिंह जी समुचा परिवार ਵਧਾਈ ਦੇ हकदार ने, जिथे उन्होंने कारोबारी तौर के उत्ते सिखरां छुईयां ने, उत्थे अपनी चढ़ती जवानी वेले जिहड़ा उन्हां दा संघर्ष प्रति समर्पण सी उस नूं भुल्ले नहीं। जदों उन्हां दे कोल साधन आए ने उन्होंने ये प्लेटफॉर्म उसारे ताकि कौम की गल, खालसा राज की गल हो सके। हुणे ही तुसीं बेटा विशाल सिंह नूं सुणिया। मैनूं याद है कि कई दहाके, 2 दहाके आलमोस्ट पहला एक छोटे बच्चे के तौर पर जदों इत्थे यूनाइटेड सिक्स वालों कैंप लाए जाते सी, इंसिस्ट करके कि मैं भी हिस्सा बनना है, अपने तो वड्डी जिहड़ी उम्र दे सी उन्हां दा हिस्सा बनया क्योंकि बहुत छोटा सी। ते अज ये वकील भी है तो होर बहुत सारा मल्टी टैलेंटेड परसनैलिटी है। तो जिवें बच्चे ने अपने भावां नूं एक्सप्रैस किया, ये बड़ा जरूरी हुंदा है जदों कि असीं मिल बैठते हैं कि असीं देखीए भी साडे विच किहड़े गुण होण, किहड़े करैक्टरिस्टिक होण, किहड़ियां क्वालिटीज़ होण जिन्हां दे नाल साडी कौम अगे वध सके। उन्होंने एजुकेशन और यूनिटी 2 नुकतियां दे उत्ते फोकस किया जिहड़े कि मोस्ट वैलकम ने, और मैं समझदा है कि ये बहुत ज़रूरी है। विचारां दे मतभेद अपनी थां ते, अमरीकना की एक बड़ी खूबसूरत एक्सप्रैशन है वी एग्री टू डिसएग्री, कि असी इस गल नाल सहमत होईए कि असी असहमत हो सकते हैं। उस तो पहला भाई साहब ने अपनी कथा विचार दे विच भी जिहड़े मनुखी गुण ने जिहड़े लगभग 230 वरे 1469 गुरु नानक पातशाह प्रकाशमान हुंदे ने, 1699 दे विच 1756 बिक्रमी वाले दिन पंज ककारी खालसा प्रगट हुंदा है। ते इन्हां 230 वरियां दे विच धरती दे उस खिते जिथे एक पुरानी सिविलाइजेशन सी जिस नूं इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, जिस बारे जदों असी गुरमुखी लिपि की गल करते हैं तो हुण बहुत सारे रिसर्चर ये पॉइंट आउट करते हैं कि किवें गुरमुखी दुनिया की पुरानियां लिपियां चों है, उहदा रूप कदे ब्राह्मी रूप च रहा, कदे प्राकृत रूप च रहा, कदे पाली रूप च रहा, कदे लंडे फॉर्म दे विचों आई, और ये जिहड़ी साडी अज 35 अखरी है इसका ओरीजन उन्ना ही पुराना है जिन्ना उस खिते दे विच सभ्यता दा है। लेकिन एक गल जे असी ध्यान नाल देखीए, बहुत वार अज भी पंजाबीयत की गल कई बार सिक्खी की गल नालों ज़्यादा उच्चे डगे दे नाल कीती जाती है। मैनूं एक वाक़या याद है 1992-93 का, मैं सरी विजिट किया, उदों पंथक कमेटी के स्पोक्सपर्सन के तौर पर सेवा मिली सी। 2-3 थावां ते इंटरव्यू सन, कुछ दीवाना नूं एड्रैस किया, तो उस बेल्ट दे विच पुराने नक्सलाइट्स, लैफ्टिस्ट वो वड्डी गिणती दे विच रहिंदे ने।
उन्होंने अप्रोच की, उन्होंने कहा जी गल्लां तुहाडियां सानूं बहुत चंगियां लगदियां ने, पर असीं तुहाडे नाल 1-to-1 मीटिंग करना चाहुंदे हां। एक सज्जन ने उद्यम किया, 60-70 के करीब उन्होंने जिहड़े एक्टिविस्ट इकट्ठे होए, तो वो कहण लगे भी असीं भी लड़े हैं एस्टैबलिशमेंट के खिलाफ, वाकई बहुत धक्का करती है सरकार, ना बराबरी जिहड़ी है, अमीर अमीर हो रहा, गरीब गरीब हो रहा है। पर साडी इक्को ही रिक्वेस्ट है कि जे तुसीं सिख जां खालिस्तान लफज की थां इस नूं पंजाबी जां कोई होर लफज दिओ तो असीं भी शमूलीयत कर सकते। मैं उन्हां दी गल सुनी, मैं कहा जी मोस्ट वैलकम तुहाडा सुझाव। मैं कहा जी हुण इवें दसो भी पंजाब की सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है। हुण स्पॉन्टेनियस जवाब सी जी 5000 साल पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैं कहा जी गुरु नानक पातशाह तो पहला 5 प्रोमीनेंट पंजाबियों के नाम दसो। एकदम सनाटा। मैं कहा चलो एक पोरस जिन्हों जोड़िया जाता है उस दौर नाल, ओदी वक्री कहानी है कि कितना एग्जैजरेटेड है, होर दसो। चुप। मैं कहा भी जिस खिते बारे असी बहुत वार अपने पूर्वजां दे उस तो पहला हज़ारां सालां दी बहादरी ते दूसरी दियां गल्लां करदे हैं, जे उस धरती दे उत्ते अणख ते गैरत नाल जिउणा, मनुख नूं मनुख दे तौर दे उत्ते मूर्तिमान करना, उस नूं घड़िया उस अंदाज दे विच 10 पातशाहियां ने 230 वरे ते 230 वरियां बाद भी सतगुरु गए नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब दे रूप दे विच फॉर एवर एज ए एटर्नल गुरु विद्यमान ने। ते जे गुरु नानक पातशाह उस धरती ते ना आंदे ते ना वंगार सी, ना सच्चाई सी, ना 3500 साल के रिगवेद नाल शुरू हुए जात पाती समाज नूं जां जात पाती विचारधारा नूं चैलेंज सी। ते गुरु नानक पातशाह की आमद ने, जदों भाई गुरदास ये कहंदे ने कि सतगुर नानक प्रगटिया, मिटी धुंध जग चानण होआ, ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पलोआ, सिंह बुके मिरगावली भन्नी जाए, ना धीर तरोआ, जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापण सोआ। सिंह जदों सिंह बुकदा है मिर्ग भज्जे जाते ने, इवें गुरु नानक पातशाह की विचारधारा वो सूरज है जिहड़ी हनेरे नूं दूर करदी है। वैसे गुरु लफज अपने आप दे विच ही इस गल का सूचक है। संस्कृत की एक धातु है गृह, उस चों निकलिया गुरु है, जिसनूं अंग्रेजी च कहना होए डिस्पैलर ऑफ द डार्कनेस, हनेरे नूं खा जाण वाला, जिहड़ा चानण दे, जिहड़ा अंदरों इग्नोरेंस नूं कट्टे, ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, अज्ञान इग्नोरेंस नूं दूर कर देना, ज्ञान दा प्रकाश। गुरु नानक सूरज भी ने, गुरु नानक उस शेर दी आमद ने, जिहदी आमद ने शेर दी मानंद ने, जिन्हां दी आमद ने उस धरती दे उत्ते वो विचारधारा दित्ती जिहड़ी उस तो पहले 6000 साल की ह्यूमन हिस्टरी है। किसी ने उस किस्म के विचार, सैमेटिक धर्म ने 4 वड्डे, जदों असी मिडल ईस्ट की गल करते हैं उन्हां दियां 4 पवित्र किताबां ने, ज़ोरेब है, ओल्ड टैस्टामेंट है, न्यू टैस्टामेंट है, कुरान मजीद है, जिसनूं जदों बुल्ले शाह भी कहंदा है भावें फूल किताबां चारे, ये 4 किताब सैमेटिक धर्मां की गल है। तो उस खिते दे विच एरियन मजहब जिहड़ा बुद्धिज़म भी सी, रिगवेद दे नाल भी सी, महावीर दा जैन मत भी सी, जोग मत भी सी। लेकिन जदों तुसीं गुरु नानक पातशाह की विचारधारा नूं इन टोटैलिटी देखदे हो, कोई शोभा जिंदगी का ऐसा नहीं, कोई इंटैलैक्ट का मैटर ऐसा नहीं है जिहड़ा गुरु साहब ने टच ना किया होए। समाज दे विच रहिंदिआं असीं किवें अपने मसले हल करने ने, साडे सामने की चैलेंजेस ने, जदों असीं कंप्लीट फलसफा गुरमत दा देखदे हैं, हसंदे हां, खेलंदे हां, पैनंदे हां, खावंदे हां, विचे होवे मुक्त। मुक्ति दे लई कोई दौड़ना नहीं है, कोई सैलीबेसी नहीं है, कोई मंक नहीं बनना, कोई भिक्षु नहीं बनना, कोई सन्यासी नहीं बनना, कुछ नहीं है। परिवार दे विच रहिंदे हां, अपने फर्ज निभांदे हां, भरा भैणां दे, पति पत्नी दे, बाप बेटे दे, फिर भी उस रब नूं पाया जा सकता है। सिद्ध गोश्त बड़ी खूबसूरत बाणी है साडी, उस दे विच गुरु नानक पातशाह सिद्धां नूं ये समझांदे ने कि साडा रस्ता की है। जैसे जल में कमल निरालम,
ਮੁਰਗਾਈ ਨੈਸਾਣੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗਾਬੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਸ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬੇਅਸਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਚਿੱਕੜ ਉਹਨੂੰ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਔਰ ਹਉਮੈ ਇਹ ਰੋਗ ਨੇ, ਇਸ ਚੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਚਲਾਇਆ। ਗਾਡੀ ਫ੍ਰੀਵੇ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਜਾਂ GT ਰੋਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਗਡੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉਚਾਣ ਨਿਵਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਧਰਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੈਮਿਟਿਕ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਸਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਰੀਅਨ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਸਨ। ਕੈਜੂਐਲਿਟੀ ਸੱਚ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਸੱਚ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਖੈ ਮਰਦੇ ਬਾਹਮਣ ਮੌਲਾਣੇ ਸਿਰੋਂ ਨਾ ਮਿੱਟੇ ਆਵਣ ਜਾਣੇ, ਕਿ ਸੱਚ ਕੈਜੂਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਥਾਟ ਆਇਆ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰੇ ਹੋਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਓਂ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਸਾਮ, ਕਾਬਲ, ਕੰਧਾਰ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹਸਤਨਾਪੁਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਇਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਹੈ, ਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਹੈ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹਸਤਨਾਪੁਰ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਤੋਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਰਣਛੋੜ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬਿਦਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਰਨਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਉਹੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਜੋਤ ਓਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪੌੜੀ ਆਲਮੋਸਟ ਉਸੇ ਥਾਟ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 8 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 8 ਪਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਉਸ ਥਾਟ ਨੂੰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਫਿਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਸਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੈ ਇਆਣੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਕਿਰਾੜਾ ਦੋਸਤੀ ਕੂੜਾ ਕੂੜੀ ਪਾਏ, ਮਰਨ ਨਾ ਜਾਪੈ ਮੂਲਿਆ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਰਾੜ ਬਿਰਤੀ ਨੇ,
ये किसी जात सूचक लफ्ज़ नहीं है। किराड़ बिरती है, बणिक बिरती है। बणिक बिरती है फायदा ते नुकसान दी कि की मिलेगा सानू, असी की गवाया। और अज भी तुहानू अपनिਆਂ 'ਚ ਉਹ मिल जाणगे, कहणगे जी संत जरनैल सिंह खालसा पिंडां वालिਆਂ ने ਇਹ की पंगा पा दिता है, शुरू कर दिता है, 1 1.5 ਲੱਖ मुंडा भरवा लिया, की खट्टिया। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਟਣ ਤੇ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਕਿਰਾੜ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ, ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਕਿਰਾੜਾ ਦੋਸਤੀ ਕੂੜਾ ਕੂੜੀ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾੜ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਲੀ ਜੇ, ਕੋਈ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਿਹੰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਨਾਤਨੀ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਫੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੂੜ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾੜ ਬਿਰਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਗਭਗ 328 ਵਰੇ 327 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖੇਡ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੈ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਅਨ ਤਿੱਥੈ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹਥਿਆਰ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਬਾਬਰ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ, ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੋਧੀ ਪਠਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਲਗਭਗ 300-400 ਸਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਹੈ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿੰਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਨਹਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ, ਰਤ ਪਿੱਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚਟ ਜਾਓ। ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਇਆ ਨੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਮਨਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 2.5 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਥੋੜਾ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਨੂੰ। ਔਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਜ਼ਨੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਸ ਐਮਨਾਬਾਦ 'ਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਐਵਰੇਜ 52 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੀ ਰਿਲੀਜ਼। ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਬਿਆਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤੰਕ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਊ ਜਬਰੀ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਨਊ ਜਬਰੀ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਆਦੇਸ਼ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਨਾਸ, ਕਿਰਤ ਨਾਸ, ਵਰਣ ਨਾਸ, ਕਰਮ ਨਾਸ, ਭਰਮ ਨਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਹੋ। ਭਾਈ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੇਬੇ ਜੀ,
ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਘੁੱਟ ਲਏ, ਗੋਡਾ ਝੁਕਾਇਆ, ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਹੀ ਵਗਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਪਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਵਜਦ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਸਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਿਆਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲਾਈ। ਔਰ ਮੁਕੰਮਲ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 327 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 4 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ। ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ, ਤੀਜੀ ਪਾਵਰ, ਚੌਥੀ ਪਾਵਰ ਇਹ ਉਹ ਬਿਆਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਸਿਰਫ 2% ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁੱਲ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 22% ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ, ਅਫਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਏਸ਼ੀਆ, ਉਹ ਮੁਗਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸਾਮਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰੀਟਰੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਕਰ ਕੀਤੀ, ਅਸਾਮ ਤੱਕ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸੀ। ਕਾਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੈਕਨ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਆਂਧਰਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਗਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਨੰਦਪੁਰ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ। ਕਿੰਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਰਿਹਾ, 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ 4 ਅੰਗਿਆਰੇ ਬੁਝਾਏ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੋ ਭਾਂਬੜ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰਿਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਐਸੀ ਅੱਗ ਬਾਲਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਘੁੱਟ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਮੁੱਠੀ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਛੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਠ ਮੁੱਠ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚੋਂ ਘੂਰ ਘੂਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਡਰਾਏ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਕੀ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਘੋੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਹੜਾ ਤੋਪਖਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਵੈਪਨਸ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਫੇਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਤਗੁਰ ਦੇਈ, ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਲਾਏ, ਜੈ ਜੈ ਬਹਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲ ਤਹਿ ਤਹਿ ਤਖਤ ਬਣਾਏ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਰਥੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਰਥੀ ਆਜ਼ਾਦ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡਾ ਬਰਥ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੈ ਜੈ ਬਹਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲ ਤਹਿ ਤਹਿ ਤਖਤ ਬਣਾਏ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਤਾਜ ਹੈ। क्योंकि पूजा अकाल की, परचा शब्द का, दीदार खालसे का। इन्हां सिद्धांतां दे उत्ते खालसे दी अमन है। मुगलिया साम्राज दी जड़ इस कदर पुट्टी कि पंजाब दा लोक शायर बुल्ले शाह कहण ते मजबूर हुंदा है, पूरियां वाले राजे कीते, मुगलां जहर प्याले पीते। कौड़ा घुट पीना अबदाली छोटा नहीं है। हुण अजकल ईरान क्राइसिस 40 दिन पूरे होया जदों असीं गल कर रहे हैं, दूसरा दिन है नैगोशिएशन, इस्लामाबाद डायलॉग चल रहा है। साडे वाइस प्रेजिडेंट JD वैंस, ईरानियन डेलीगेशन उत्थे पहुंचे हुए ने। इक्को एक ईरान तो हमलावर साडे खित्ते दे विच आया, गुजरिया साडे खित्ते चों पंजाब ते उहने जिहड़ा दिल्ली लुट्टी नादर शाह 1739 दे विच। और जिहड़ा डायलॉग नादर शाह दा बहुत वार साडे ढाडी सिंह जां साडे प्रचारक कोट करदे ने, वो बिल्कुल क्योंकि जिहड़ा उस वेले दा मुगलिया राज दा गवर्नर सी लाहौर दा ज़करिया खान,
ਉਹਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲਾਇਲਟੀ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ, ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਹਲਮ ਤੱਕ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਉਦੋਂ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਵੀ ਖੋਹਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਖੰਘਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਿਆਨਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਬੀਟੇਟ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ, ਜ਼ੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ 'ਚ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖਬਰਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਿਆ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਲਜਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਬਦਾਲੀ 17 ਵਾਰ ਆਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੜੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤਹਿ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਾਈਵਰ ਸੀ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜਥੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਦੇ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ 22 ਫੱਟ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਦਨ 6 ਮੰਥ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ 1783 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੋਲੀਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਰੂਹ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਮਿਸਰਾਂ ਤੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫੂਲਕਾ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਧਰਲਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਧਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨਿਰਛਲ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਪਲੇਟ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, 4 ਡੋਗਰੇ, ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਡੋਗਰੇ, ਹਰ ਵੱਡੇ ਡੋਗਰੇ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਡੋਗਰਾ, ਹਰ ਨਿੱਕੇ ਡੋਗਰੇ ਦੇ ਕਈ ਯਾਰ ਡੋਗਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਾਜ, ਉਹ ਮਿਸਰ ਨੇ, ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗਵਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬਿਆਨਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਡੋਗਰੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। 1849 'ਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਲੱਖ ਮੁਰੱਬਾ ਮਾਈਲ, ਕਈ ਉਹਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਾਏ ਖੈਬਰ ਤੱਕ, ਸਮੁੱਚਾ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਇੱਧਰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੱਕ, ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਸਿੰਧ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਹਨੂੰ BBC ਨੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ 6000 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਆਈਡੀਅਲ ਰਾਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਤੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 6000 ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਆਈਡੀਅਲ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕੋਈ ਜੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਰੰਸੀ ਤੋਂ 12 ਜਾਂ 13 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਲੈਂਡ ਲੌਕਡ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿੰਧ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਏਜੰਡਾ ਇਹੀ ਸੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਅਫਗਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। 98 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ, ਇੰਨੇ ਫਾਂਸੀ, ਆਲਮੋਸਟ 80%
ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨਿਰਚਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਏ ਭਾਨੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ, ਅਸੀਂ ਧੌਣ ਭਰਾਉਣ ਦੇ ਯਾਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਹ 47 ਦੌਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਾਗ ਅਹਿਲੀਅਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 80 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 47 ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਫਰੰਗੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਕਦਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰਜੀਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 1699 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1799 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਸ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵੀ ਨੇ। ਨਖਾਸ ਚੌਂਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੀਆਂ ਦੇ ਚੜੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਟੌਰਚਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਨ। ਉਹ 2 ਲੱਖ ਫਿਗਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਈਵਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਲੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ ਰੱਖ ਲਓ, 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਡਰੱਗ ਵਾਰਫੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ, ਉਗਰਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਡਰੱਗ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚਰਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਡਰੱਗਸ ਕੌਣ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ, ਪੁਲਿਸ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਰਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ NIA ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟੌਰਚਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 19 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ 6 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ 15 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਗਮ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। 18 ਜੂਨ 2023 ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਬੂਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜਾ IPS ਰੈਂਕ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਰਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮੈਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕੇਸ। ਅੱਜ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ TV 84 ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆਨਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸੀ ਜੰਕਸ਼ਨ TV ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇਟਲੀ, ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਜਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ, ਔਰ ਲਗਭਗ 1 ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹ ਖਾਕਸਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ FBI ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਥ, ਗੰਦੇ ਹੱਥ, ਡਰਟੀ ਹੈਂਡਸ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਕਿਰਿਆਕੂ ਜਿਹੜਾ CIA ਦਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਐਨਾਲਿਸਟ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦਾ ਨੰਬਰ 3 ਮੈਨ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲੈਡਨ, ਅਲ ਜਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3rd ਪਰਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਈਰਾਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਤੇ ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਈਰਾਨ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਕਿਰਿਆਕੂ CIA ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਈ ਸ਼ੁਡਨਟ ਇੰਡੀਆ ਬੀ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਏ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਟੇਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੇ
ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਲੋ ਅਪ ਕੀਤਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਜਹਾਜ਼ 329 ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੁਸਾਫਰ ਕਰੂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਐਮੋਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਐਜ਼ ਏ ਫਰੰਟ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਐਮੋਸ਼ਨਲ ਕੌਮ ਹੈ ਔਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਲ ਨੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ CIA ਦਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ 1985 ਤੋਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਾਦਸਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਜਨਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਸੈਚਰਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪੈਰੇਡ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤਾ TV 84 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 20th ਸਟਰੀਟ ਔਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਵਨਿਊ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਆਏ हैं। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਬਿਊਟੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਪਰ ਇਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੀ ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ 250 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰ੍ਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 4 ਜੁਲਾਈ 1776 ਨੂੰ ਟਾਮਸ ਜੈਫਰਸਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ 13 ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 250 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀ? ਰੈਗਟੈਗ ਮਲੀਸ਼ੀਆ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਇਕੁਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਆਨ, ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਸ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਦਾਤ ਹੈ। ਆਨ ਅਣਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਗਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬੇਪਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਲਾਲ ਖੋਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਟਰੋਇਟ ਰੁਕੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਉਹ ਜਰਮਨ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੁਕਾਮ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਉਹ ਗੜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਸ਼ਾਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਨ ਮਤਾ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਨ ਮਤਾ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੌਣ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਏਗਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਫਰੀਦਾ ਬਾਰ ਪਰਾਇਆ ਬੈਸਨਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਵੇਂ ਰੱਖਸੀ ਜਿਉ ਸਰੀਰੋਂ ਲੈ। ਬਾਰ ਪਰਾਏ, ਈਵਨ
ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮਾਇਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਧੀਨ ਸੁਪਨੇ ਸੁਖ ਨਾਹੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 193 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਝੁਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਝੁਲਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ, ਹੋਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਅਸੀਂ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਲੰਗਰ ਲੰਗੋਟੇ ਕੱਸ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਹੁੱਕ ਔਰ ਬਾਈ ਕਰੁੱਕ ਪਾਵਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਕॉलोनी ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਸਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਦੋ ਹੱਥੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, 2/3 ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਨੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਹ 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 ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕ ਹੋ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹਲਕਾਪਨ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਨ ਥਿੰਕਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਲ ਮਸਟ ਹੈਂਗ ਟੂਗੈਦਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਂਗਡ ਸੈਪਰੇਟਲੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਮਤਭੇਦ ਆਪਣੀ ਥਾਂ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਥਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ, ਤੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਲਾਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਗੋਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਗੋਤੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਉ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਬ ਇਹ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ न करूं इनकी प्रतीत। कि ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਆਰਾਪਨ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਤੇਜ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਮੇਰਾ ਔ, ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰਾਣ ਕੋ ਪ੍ਰਾਣ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਕਾ ਓਤ ਪੋਤ ਸਾਗਰ ਬੁੰਦੇਰੋ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਮਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੋਸੇ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਪਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਣ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਈਏ, ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੀਏ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਈਏ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇਕਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਪਰਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਖੇਤੀ ਮੇਰੀ, ਹਉ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤਿਸ ਕੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਕਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਣ।
ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਜੋਕੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਉਹ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਖੌਫ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਿਲ ਤੋੜ ਸਕੇ। यही कारण है अमित शाह लुधियाने आके कहता है इनको कैसे मुआफ़ कर दें, इन्हें तो कभी पछतावा किया ही नहीं है। गल तो तुहाडी टैं तोड़न दी है, तुसीं गोडे टेक दो माफ़ी। उन्होंने सारिया जिंदगियां 30-30 साल हो गए ने, लेकिन उन्होंने डिफाइंस दी हुई है। वो खड़े ने जिहड़े कि बिल्कुल बहुत सारिया बंदिशां दे विच ने, तो असीं तां चंगे भले 13,000 मील दूर आए हैं, इस आज़ाद मुल्क की फिजा च रहिंदे हैं। अपने गुरुद्वारियां च सानूं खालिस्तान की गल करन तो जे खौफ आएगा तो फिर किहने साडी बांह फड़नी है। इस रिजॉल्व दे नाल पुरातन सिंघां दा विश्वास, अजोके साडे शहीदां दा विश्वास, जिहड़े अज भी जेलां दीयां काल कोठड़ियां च बंद ने, उन्हां दा विश्वास दिल्ली तख्त पर बहेगी। आप गुरु की फौज छतर चुलेंगे सीस पर, बड़ी करेगी मौज। किसी भी भुल चुक लई माफ़ी। बहुत बहुत धन्नवाद भाई भोला सिंह जी, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਂਝੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਰਕਤ 'ਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈ जिन्हें डिस्ट्रॉय कर दिते ने टब्बर, अद्धों ज़्यादा डिप्रैशन का शिकार ने दूजे। तुसी सारिਆਂ ਨੂੰ अपने परिवार ਨੂੰ और एक्सटेंडिड फैमिलीज़ ਨੂੰ भी टुगैदर रखा है कामयाबी दे नाल, और पंथ दे रस्ते ते भी तुरे होए हो। महाराज तुहानूं चढ़दी कला देण, किसी भी भुल चुक लई माफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ठीक है। सन 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਮੁਕਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮ, ਇੱਕ ਪੰਥ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਸਕਦੀ ਆ। 1699 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਆ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਅਣਗਿਣਤ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹੂਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਮੇਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ USA ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਚਾਈਨਾ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਹੱਲੇ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਆ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਨਾਲੋਂ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਜੀ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਆ। ਪਿਛਲੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ USA ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਲੇ ਕਿ USA ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਏਕਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਨੋ ਜੋਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜਾਤੀ, ਆਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ 4 ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਏਕਤਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਗਲ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਤੁਰਕ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਟੁੱਟਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਏਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜੂਇਸ਼ ਓਨਡ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜੂਇਸ਼ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ, ਜੂਇਸ਼ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਤੇ, ਜੂਇਸ਼ ਓਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈਨਾ। ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹੈਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਆ। ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਲਈਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀ, ਹੈਨਾ। ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਟੋਕਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੂਇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਜੂਇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਜਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਮੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਪਾਂ USA ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਨ ਦ ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਵੇਖੀਏ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਰਿਲੀਜਨ, ਆਪਾਂ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਹੀ ਆ ਮੇਜਰ ਰਿਲੀਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹੀਆਂ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਏਕਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ।
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਤੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਓਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਨਾਉਣਾ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸੀਸ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੇ ਭੈਣ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਮੰਗੇ ਸੀ, ਕਿ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਚਲਾਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੀਸ ਮੰਗੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਮੰਗੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਤਰ। ਇਹ ਸੀਸ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਪੈਰ ਧਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤਲੀ ਤੇ ਸੀਸ ਧਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਇਹ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਆ, ਇਸ ਗਲੀ 'ਚ ਪੈਰ ਉਹੀ ਪਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੀਸ ਮੰਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਡਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਸਾਈਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਭੇਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਉਹ ਸੀਸ ਕਿਸ ਕੰਮ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਸੀਸ ਮੰਗੇ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਤਨ ਅਰਪੀ ਸਿਰ ਦੇਈ ਤਿਨ ਕਹਿ ਲਾਗਾ ਪਾਈ। ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਇਹ ਸੀਸ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇ। ਇਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹਰੇਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ 오ਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜੋਤ ਅੱਗੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਜੋਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਰਹੀ।
ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹਉ ਮਨ ਅਰਪੀ ਸਭ ਤਨ ਅਰਪੀ, ਅਰਪੀ ਸਭ ਦੇਸਾ, ਹਉ ਸਿਰ ਅਰਪੀ ਤਿਸ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸੰਦੇਸਾ। ਸੀਸ ਅਰਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੀਸ ਮੰਗੇ ਕਿਉਂ? ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੀਸ ਮੰਗੇ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੇ ਸੀ। ਸੀਸ ਮੰਗੇ ਕਿਉਂ? ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨੀ, ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਾ ਭਾਲੇ, ਉਹ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਨਾ ਭਾਲੇ। ਜੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਖੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡੇ ਨੇ, ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਛਾਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਪੜ ਲੱਥ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਰਨਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਫਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਫੇਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਸੀਸ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰ ਲਵੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਏ। ਸੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੀਸ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ, ਬਹੁ ਬਿਦ ਦਾਨ ਦਾ ਤਾਰਾ, ਅੰਨ ਬਸਤਰ ਭੂਮ ਬਹੁ ਅਰਪੇ, ਨਹਿ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਦੁਆਰਾ। ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਖੀ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਬਸਤਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੈਣਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਪੀ ਤੁਝੈ ਤੇ ਆਈ। ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਪੀ ਤੁਝੈ ਤੇ ਆਈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸੁਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਪੀ ਤੁਝੈ ਤੇ ਆਈ। ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਪੀ ਤੁਝੈ ਤੇ ਆਈ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਆ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਆ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਆ। ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵਿਖੜਿਆਂ ਪੈਂਡਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਜਾਓ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ। ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਵੈਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੈਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ, ना को बैरी नहीं बेगाना, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बन आई, सगल संग हमको बन आई, संग हमको बन आई, सगल संग हमको बन आई। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਜੜ ਹੈ ਦਇਆ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਦਇਆ ਕਪਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦਇਆ ਕਪਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਏ? ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ। ਹੁਣ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਰਮਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਇਆ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਤੇਰਾ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸੀ,
मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं। जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा, जो कुछ है सो तेरा, जो कुछ है सो तेरा। मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं। जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा, जो कुछ है सो तेरा, जो कुछ है सो तेरा। पातशाह ਇਹ ਸੀਸ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ, मेरा ਤੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਵੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਸ ਮੇਰੇ ਧੜ ਤੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਧੜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਧੜ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਦੋਂ ਝਟਕਾਓ ਜੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਦੋਂ ਝਟਕਾਓ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਸੀਸ ਰਹਿਣਾ ਬਸ ਮੇਰੇ, ਕਰਿਓ ਕਿਰਪਾ ਧੜ ਡਿੱਗੇ ਵੱਲ ਸੰਗਤੀ, ਸੀਸ ਡਿੱਗੇ ਬਸ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸੀਸ ਡਿੱਗੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗੇ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਜੀ ਨੂੰ, ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਆ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟਣੇ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਜੇ ਖੋਪਰੀ ਲਾਉਣੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੂੰਬੇ ਕਰਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਾ ਆਖ ਦਿਓ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਲ ਸਕਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੱਡੀ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਅਜੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਮੱਤ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦੇ। ਹਜੇ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਮਨ ਡਰਦਾ ਆ, ਹਜੇ ਮਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਫਸਿਆ ਆ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਜੀਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ।
ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵਿਰਚੂ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਗੁਣ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਇਆ ਦਾ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੌਮ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਗੁਣ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਕਰੇ ਵੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੇਜਾਨ ਦੀ, ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਇਆ ਕਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਇਆ ਕਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਸਾਈ ਕੋਣਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਦਇਆ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੌਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੇ ਵੀ ਦਇਆ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਜੀਵ ਵਾਸਤੇ ਦਇਆ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਦਇਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਬਣਿਆ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਈ, ਪਤ ਸਿਉ ਕਰ ਜਾਓ। ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਜੋ ਹੈ ਮਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਭਾਈ ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਕਿ ਦਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਧਰਮ ਜੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਿਆ ਸੱਚੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਏ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਲੈ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟ ਕੇ ਟੋਏ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੁੜਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਆ? ਤੂੰ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਜਾਏ, ਚ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈਐ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈਐ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹਕਾਮੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੋਈ ਰਾਹੀ ਲੰਘਦਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਫਸ ਕੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਹੀ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੜਕ ਦੇ ਟੋਏ ਪੂਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਗੁਣ, ਦਇਆ ਦਾ ਗੁਣ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਇਆ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਤੋਰਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਏ। ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਡਰਿੰਕਸ ਵਾਲੀਆਂ।
ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਕੋ, ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਬ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਖਾ ਪੈਸਾ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਦਇਆ ਤੇ ਧਰਮ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹਿੰਮਤ। ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਾਓਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ, ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਹੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਤੀਸਰੀ ਆਏ ਉਹ ਹਿੰਮਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਾਗਦਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੋਕਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਚੌਥੇ ਪਿਆਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਰ ਗੁਣ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ 5 ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਭਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਸ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਫੋਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵੀ ਫੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਚੱਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ, ਮੈਂ 20 ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਦੈਟਸ ਇਟ, ਅ ਸਿੰਪਲ ਸਟੈਪ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਪੋਥੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਸਿੱਖਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 20 ਮਿੰਟ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਾ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਬਚੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਫਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।